धन्यवाद जीसु एही सकाळ मो पापी को दया करो। धन्यवाद जीसु एही सकाळ मो पापी को करुणा करो। जीवित पितांकर धन्यवाद हो मोर प्रिय माने पुणी थे आसतु आम परमेश्वर वाक्य शुणा परमेश्वर को धन्यवाद देवा कारण से आम को पुणी थे सुजोग देते वाक्य शिखापी बहुत दिन पर पुणी थे प्रकाशित वाक्य को आम फेरीचु अलरेडी आम मैंने बहुत सारा भाग गुड़िक शिक्षा करी आसुचु। तो आज भाग 49 भाग 49 आम मैंने आरंभ करवा तेणु आसतु समय को नष्ट न कर वाक्य निकट को जीवा। प्रकाशित वाक्य 3 पर्वर 15 पद। आम्भे तुम्भर कर्म जाणु तुम्भे शीतल नुह कि उष्ण ही नुह तुम्भे शीतल कि उष्ण हेले भल हुअंता। देखंतु एठारे परमेश्वर कौन कहउछंती आम्भे तुमर कर्म जाणु टिके ध्यान देकी सुनंतु मोर प्रिय माने आम्भे तुमर कर्म जाणु तुम्भे शीतल नुह किंबा उष्ण ही नुह एहार अर्थ कौन जानिछंती प्रभु एहा काहाकू कहउछंती मते कहउछंती ना आम मान को कहउछंती ना काहाकू कहउछंती कौन कहउछंती टिके सुनंतु तुमे ना ठंडा ना गरम काहाकू एहा कहउछंती मोर प्रिय माने आज्ञा एहा सेही लोक मानकू कहउछंती जे कहूची जे निजको मु जने बहुत बड़ भल विश्वासी जीशु ख्रीष्ट को जानिछि विश्वास करे मु बपतिस्म नेइछि मु प्रार्थना करूछि मु बाइबल पढुछि मु दान दशमांश भी दउछि मु सब किछि करूछि बोले कि कहूछि सेही मनुष्य को परमेश्वर कहउछंती जे ना तुमे शीतल ना तुमे उष्ण एहार अर्थ ना तुमे ठंडा ना तुमे गरम एठारे ठंडा किए जे सांसारिक रे एबे भी जीवन अतिबाहित करूछि एवं तांको जीवन रे उद्धारर कार्य हेई नाही उद्धारर काम हेई नाही उद्धार पाई नाहांती से माने परमेश्वरकर काम से मानको जीवन रे अनुभव करि नाहांती ताहाकू कुहा जाए ठंडा बा शीतल किंतु एही व्यक्ति ना से अन्य जाति ना से विश्वासी से किए से के जानी सेही व्यक्ति मु तो नुहे निजको टिके पचारि कि देखंतु मु तो निजको कहूची मु जने बहुत बड़ विश्वासी जीशु ख्रीष्ट को पछरे चलुचे किंतु प्रभु निजको कहू नाहंती तो मते ताहा कोन मु तो नुहे जाहाको प्रभु कहउछंती ना तुमे ठंडा ना तुमे गरम ना तुमे शीतल ना तुमे उष्ण एहा जहा प्रभु कहउछंती ना ठंडा ना गरम एही परिका हालात आजी का डेट रे जे मंडली गुडी को रहिछि बा आजी जे मंडली गुडी को आम मानकर एही जगत रे चालिछि सेही मंडली गुड़िकर हालत परिस्थिति से माने ना ठंडा ना गरम मोर प्रिय माने यही शब्द कौन परमेश्वर आज मते कहू नाहंती तो निजको टिके परीक्षा करिकि देखंतु जदि आपण माने निजको विश्वासी बा प्रकृत विश्वासी बोली कि भाबुछंती बा कहउछंती तेबे आपण मानकर जीवन रे परिवर्तन काहे कि आसु नाही सेही आत्मिक जीवन रो उत्साह काहे कि आसु नाही आत्मिक जीवन जे उद्धार पाइछंती से उद्धार रो आनंद काहे कि देखा जाउ नाही निजको टिके पचारि कि देखंतु आपण मानकर चाली चलन आपण मानकर रंग ढंग आपण मानकर जीवन शैली आपण मानकर स्वभाव ए सबु किछि काहे कि सांसारिक जीवन रे मिसी जाउची सांसारिकर मनुष्य जे परिका चालीची सेही परिका काहे कि हेई जाउची मन रखंतु मोर प्रिय माने एही जे मंडली रे जहा कि प्रभु कहउछंती पुणी थरे पढंतु 15 पद टिके पढंतु आम्भे तुम्भर कर्म जाणु तुम्भे शीतल नुह कि उष्ण ही नुह तुम्भे शीतल कि उष्ण हेले भल हुअंता। देखिले तो एही मंडली रे आपण एवं मु मध्य अछु एही मंडली गुप्त आगमन पर्यंत रहिबो एही मंडली बहुत इंपोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण कारण आमे एठारे अछु एही मंडली रो मेन कारण होउची ना से शीतल ना से उष्ण पूरा ईषदुष्ण आज बहुत लोक माने कहउछंती जे मु 20 वर्ष हेलानी कोन ना विश्वासी
ଗର୍ବ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଉଷ୍ମ ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାଧନା ସେଇ ଆରାଧନାର ଅଗ୍ନି ରହିବା ଦରକାର ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେହି ଅଗ୍ନିରେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଦରକାର ଲୋକମାନେ ଛୁଇଁଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର ଯୁଆଡେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ ସେହି ଜାଗାରେ ଅଗ୍ନିରେ ଆଲୁଅରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ ଏବଂ ଶୁଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ ମୋଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 34 ପର୍ବ 29 33 ଏବଂ 34 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଉତାରେ ମୋଶା ସିନୟ ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରୂପ 2 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତର ହସ୍ତରେ ଘେନି ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରିବା ସକାଶୁ ଆପଣା ମୁଖର ଚର୍ମ ଯେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମୋଶା ଜାଣିନଥିଲେ ମୋଶା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ସମାପନ କଲା ଉତାରେ ଆପଣା ମୁଖରେ ଘୁମୁଟା ଦେଲେ ମାତ୍ର ମୋଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭିତରେ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକୁ ଯାଇ ବାହାରକୁ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଘୁମୁଟା କାଢ଼ି ରଖିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଲେ ବାହାରେ ଆସି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ତାହା କହିଲେ ତହିଁରେ ମୋଶାଙ୍କର ମୁଖର ଚର୍ମ ଉଜ୍ଜଳ ଅଟେ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତାଙ୍କର ମୁଖ ପ୍ରତି ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ମୋଶା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରକୁ ନ ଗଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ମୁଖରେ ଘୁମୁଟା ଦେଲେ ଦେଖିଲେ ତ ମୋଶାଙ୍କର ମୁଖ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ ସେହି ଅଗ୍ନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ହେବା ଦରକାର ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ କହିବା ଦରକାର ଯେ ନା ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ କେବଳ 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 40 ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲିକି କହିବା ଦରକାର ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ କଣ ମୋଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆମେ କଣ ଜାଣି ନାହୁଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କହି ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ନାହିଁ ତ ସବୁ ବେକାର ହେଇଗଲା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଯାହା ଚାଲିଛ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯାହା ନେଇଥିଲେ ବାଇବେଲ ପଢି ପଢି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦଉଥିଲେ ସବୁ ବେକାର କାହିଁକି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନରେ ଯିବେ ନାହିଁ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ରୋମିଓ 12:11 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଉଦ୍ଯୋଗରେ ଶିଥିଳ ହୁଅ ନାହିଁ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କର ଭରସାରେ ଆନନ୍ଦ କର କ୍ଲେଶରେ ସହିଷ୍ଣୁ ହୁଅ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ନିବିଷ୍ଟ ଥାଅ ଦେଖିଲେ ତ ଉଦ୍ଯୋଗୀରେ ଶୀତଳ ହୁଅ ନାହିଁ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ଶୀତଳ ନା ତୁମେ ଉଷ୍ଣ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ତୁମେ ଶୀତଳ ହୁଅନ୍ତ କିମ୍ବା ଉଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତ ତୁମେ ତ କଣ ଈଶ ଦୁଷ୍ମ ନା ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ନା ତୁମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତ କିମ୍ବା ତୁମେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେଣୁ କିପରି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ଣ ନ ହୋଇ ଈଶଦୁଷ୍ଣ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ମୁଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ ଦେଖିଲେ ତ ତୁମେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ମ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ହାଲାତ ଏହିପରିକା ଇସ୍କାରିତୀୟ ଜିହୁଦାର ଆତ୍ମା ଧରି ଅଛନ୍ତି ଏହି ଯେଉଁ ଇସ୍କାରିତୀୟ ଜିହୁଦାର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେ ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା କଣ କରୁଥିଲେ ଚାଲୁଥିଲେ ବସୁଥିଲେ ଉଠୁଥିଲେ ଖାଉଥିଲେ ପିଉଥିଲେ ସାଥୀ ସାଥୀରେ ରହୁଥିଲେ ଉପରେ ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଯେ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ କେତେ ଭଲ ଶିଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କେମିତି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା କେମିତି ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ ବା ଶୈତାନର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଠିକ ସେହିପରି ଆଜି ଅନେକ ଆମ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ବି ପଢୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦାନ ଦଶମାଂଶ ବି ଦଉଛନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ମିଶି ହାୟରେ ଜୀବନ କାଟି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ଟିକେ ପଦ 16 ପଢନ୍ତୁ, 3:16 ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ଣ ନ ହୋଇ ଈଷଦୁଷ୍ଣ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ମୁଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଦେଖିଲେ ତ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ବା ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ବା ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମତେ ସିଧା ସିଧା ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନା ତୁମେ ଥଣ୍ଡା ନା ତୁମେ ଗରମ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନା ତୁମ ପାଖରେ ଆତ୍ମିକ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ସେହି ଆତ୍ମିକ ଉତ୍ସାହ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ହେବ? ଆତ୍ମିକ ଉତ୍ସାହ ରହିବ, ଦେଖାଯିବ। ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ବାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦରମା ଦେଇକି ବା ସାଲାରୀ ଦେଇକି ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଦରମା କେତେ ଟଙ୍କା? ନା 10,000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣିବେ, ତାପରେ କଣ ହେବ ନା ସେ ଭାଇ କାମ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ବି କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଖାଇ ପିଇକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଇ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାସ ଶେଷ ବେଳେ ଦରମା ବା ସାଲେରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି, ମତେ ଦରମା ଦିଅ। ଏମିତି କଲେ କଣ ଆପଣ ମାନେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବେ କି? ଦରମା ଦେଇକି ଆଗକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରଖିବେ କି? ନୁହେଁ ନା, ପୁରା ଘରୁ ବିଦା କରିଦେବେ। ଠିକ ସେହିପରି ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ମାଗଣାରେ ପାଇଛନ୍ତି ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧୋକା ଉପରେ ଧୋକା ଦଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନା ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ମୁଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ବା ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ଆଜି ନିଜକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ ଆଜି ମୋର ଏହି ପରିକା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇନାହିଁ ତ? ମୁଁ କଣ ଗରମରେ ଅଛି ନା ଉଷ୍ଣରେ ଅଛି ନା ଶୀତଳରେ ଅଛି ନା ଈଷଦୁଷ୍ମ? ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ଅନୁଭବ ବି କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତେବେ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଥିଲା, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ଥିଲା, ସେ ଆଜି ବି ଏମିତି ହିଁ କାହିଁକି ଅଛି? 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ଆଜି ବି ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁ? ହେ ନାମଧାରୀ ମାନେ ସାବଧାନ, ସମୟ ଅଛି, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ତୁମେ ନା ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ, ତୁମେ ଶୀତଳ ନା ଉଷ୍ଣ, ତୁମେ ପୁରା ଅଧା ଅଧା, ପୁରା ଈଷଦୁଷ୍ଣ, ଆତ୍ମିକରେ ମରି ଯାଇଅଛ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ସଂସାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛ। ତୁମେ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିତରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଯଦି କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯଦି ତାଡ଼ନା ଆସେ, ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ ହିଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। କାରଣ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରେମ, ସେହି ସମ୍ପର୍କ, ସେହି ବନ୍ଧନ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ମୋ ମୁଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ବା ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମିକ ସହରରୁ, ଆତ୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ, ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଘାସ ପରିକା ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପୁରା ପତନର ସମୟ, ସାବଧାନ। ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 109ର 17 ଏବଂ 18 ପଦ। କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି? ଆହୁରି ସେ ଅଭିଶାପ ଭଲ ପାଇଲା ଓ ତାହା ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଣୁ ତାହାଠାରୁ ଦୂର ହେଲା। ମଧ୍ୟ ସେ ବସ୍ତ୍ର ପରି ଅଭିଶାପ ପରିଧାନ କଲା, ପୁଣି ତାହା ଜଳ ପରି ତାହାର ଅନ୍ତରରେ ଓ ତୈଳ ପରି ତାହାର ଅସ୍ଥିରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଲା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ହାଲାତକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଛାଡି କେବଳ ଅଭିଶାପକୁ ଭଲ ପାଇଲା। ପୁଣି ତଳକୁ ପଢନ୍ତୁ, ଜିରିମିୟ 7:16 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଏଣୁକରି ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ, କି ଅବା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାତରୋକ୍ତି ଅବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କର ନାହିଁ। ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ତ, ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆମେ ତାହା ଶୁଣିବା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ଆମେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନା ଥଣ୍ଡା ନା ସେମାନେ ଗରମ, ସେମାନେ ପୁରା ଈଶ ଦୁଷ୍ମ। ଇଏ ଇସ୍କାରିତୀୟ ଜିହୁଦାର ଆତ୍ମା ଧରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ପରିକା ଆରାଧନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ବନି ଯାଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ତାର ଅରିଜିନାଲ ରୂପ ଦେଖା ଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ଆପଣ ମାନେ ବି କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇ ନଥାନ୍ତି, ମିଳୁନାହିଁ ଉତ୍ତର। କାହିଁକି? କାରଣ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ପୁରା ଈଶ ଦୁଷ୍ମ, ନା ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ନା ସେମାନେ ଗରମ। ତେଣୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେବା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନା ଶୀତଳ ନା ସେମାନେ ଉଷ୍ଣ, ପୁରା ଈଶ ଦୁଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ବିନତି କର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ, ଜିରିମିୟ 11:14 ପଦ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ପରିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ, କି ଅବା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର ଅବା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କର ବିପଦ ସକାଶୁ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କଲାବେଳେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ତ, ପୁଣି ଜିରିମିୟ 14:11 ପଦ। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଉପବାସ କଲେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର କାତରୋକ୍ତି ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ପୁଣି ସେମାନେ ହୋମ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଖଡ଼ଗ ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା। ବାସ୍। ପୁଣି ଜିସାୟ 1:15। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ପ୍ରସାର କଲାବେଳେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା। ଆହୁରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। କର, ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଦାପି ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପଢନ୍ତୁ ହୋସେୟ 4:17 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ପ୍ରତିମା ଗଣ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଦେଖିଲେ ତ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସାରିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କର ନା ସେମାନଙ୍କର ବାଟରେ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ଟିକେଟ ସିଧା ନରକକୁ କଟା ସାରିଛି। ନାମକୁ ତ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇସ୍କାରିତୀୟ ଜିହୁଦାର ଆତ୍ମା ଧରି ଶେଷରେ ନିଜେ ନିଜେ ଦୌଡ଼ିରେ ଫାଶୀ ହୋଇ ମରିବେ ବା ଫାଶୀ ଦେଇ ମରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ସେଇ ଲୋକମାନେ କିଏ? ଈଶ ଦୁଷ୍ମ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମତେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କାଳେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି ତ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତ? ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ନା ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ ନା ଈଶ ଦୁଷ୍ମ। ଆଜି ଆମେ ବା ଆପଣ ମାନେ ବା ମୁଁ ଏହା ନ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇସାରିଛି, ମତେ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଯିବି, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାରେ ମତେ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଭାବି ଆପଣ ମାନେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୋର ରାଜ୍ୟରୁ ଘାସ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ିବା ପରିକା ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଥେବେ, ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଉତ୍ସାହର ଉନ୍ନତି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
ଯିଏ ଉଦ୍ଧାରର ଖୁସିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯିଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ସେ କେବେ ବି ସଦୁଷ୍ମ ହେଇକି ରହେ ନାହିଁ ବା ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ଭିତରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ରହିଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜଲନ ରହିଥାଏ। ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି ମନରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ଆତ୍ମିକ ଦୌଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିଏ? ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ବି ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀର କାମ କ'ଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ପଦ 16 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଶୀତଳ କି ଉଷ୍ଣ ନ ହୋଇ ଈଷଦୁଷ୍ଣ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ମୁଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ତ କହୁଛି ବିଶ୍ୱାସୀ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଚଳନ, ଜୀବନର ଶୈଳୀ ପୁରା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ପରିକା। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋକୁ, ଏହି ପିକ୍ଚରକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଘରେ ଥିବ ଏହି ପରିକା ପିକ୍ଚର ବା ଏହି ପରିକା ମାଳା ଘରେ ରଖିଥିବେ। ପୁଣି ଏହି ପରିକା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ, ଯାହାକୁ ଏମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଫଟୋ ନୁହେଁ, ପିକ୍ଚର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ରଖିଥିବେ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏଗୁଡାକ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କାହିଁକି ବଦଳୁ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ତ ସଜାଡି ସଜାଡି ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେକ ଅଳିଆ, ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଟିରୁ ହିଁ ବାହାରୁଛି। କାହିଁକି? ଘରେ ବାଇବେଲ ବି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆରାଧନା ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବା ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଲା ଯେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର? ଆପଣ ମାନେ ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି ନା ପାଇଥିଲେ? ଆପଣ ମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବି ନେଇଛନ୍ତି, ଦାନ ଦଶମାଂଶ ବି ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ତୁମେ ନା ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ଅଛ ନା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ଅଛ, ପୁରା ଈଷଦୁଷ୍ଣ, ଯାହାକି ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ଚାଲୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହ। ଚାଲୁଛ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବାନ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମୟ ଅଛି, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚିଯିବେ। ପୁଣି ତଳକୁ ପଦ 17। ତୁମ୍ଭେ କହୁଅଛ, ମୁଁ ଧନୀ, ମୋହର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋହର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ ଓ ଉଲଗ୍ନ, ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ତ, ପୂର୍ବ ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ଇତିହାସ। ଏମାନେ ପୁରା ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ କି ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ଏମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କେତେ ଧନୀ ଥିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସହରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ସେହି ଭୂମିକମ୍ପରେ ବି ଏହି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ରୋମ ସରକାର ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମ ମାନଙ୍କର ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଘର ଜାଗା ଜମି ବାଡ଼ି ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମେ ମାନେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ହାତ ଉଠେଇ ଆସିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲେ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତମ ମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲିକି ମନା କଲେ, ତମ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲିକି କହିଲେ। ଏତେ ଗର୍ବରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଏତେ ଗର୍ବ କରି ସେମାନେ ପୁରା ନିଜକୁ ଧନୀ କହି ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାରେ ପୁରା ଗରିବ, ଆତ୍ମିକରେ ପୁରା ଗରିବ ଥିଲେ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 17 ପଦରେ? ତୁମ୍ଭେ କହୁଅଛ, ମୁଁ ଧନୀ, ମୋହର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋହର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ ଓ ଉଲଗ୍ନ, ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ତ, ଠିକ ସେହିପରି ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ? କେବଳ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ।
ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ଶୁଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ଲୋକ ଏବଂ ଲାଜାରର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କଣ କହିଲେ? କଣ ହେଲେ ସେମାନେ? କେହି କିଛି କାହାକୁ ନେଇକି ଗଲେ କି? ନୁହେଁ। ସେ ଏତେ ବଡ ଧନୀ ଲୋକ, ଖାଉଥିଲା ପିଉଥିଲା ମौज ମସ୍ତି କରୁଥିଲା, କିଛି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନେଇକି ଗଲେ କି? ସେ ନୁହେଁ ନା। ଠିକ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବେ, ମୂର୍ଖ ଧନୀ ଲୋକର ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12 ପର୍ବ 16 ରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଲୋକ କଣ ଭାବୁଥିଲା, କଣ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢନ୍ତୁ, ଜାଣିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ବି ନେଇକି ଗଲା ନାହିଁ। ନୁହେଁ, ଟଙ୍କାଟେ ବି ନେଇକି ଗଲା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ନିଜକୁ ଧନୀ ବୋଲିକି ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ସିଫୋନିୟ 1:18 ପଦ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ୱାଳ ରୂପ ଅଗ୍ନିରେ ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଗ୍ରାସିତ ହେବ, କାରଣ ସେ ଦେଶ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରିବେ। ହଁ, ଭୟାନକ ରୂପେ ନିଃଶେଷ କରିବେ। କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚୋର ପରି ଆସୁଛି, ସାବଧାନ, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ପାଇ ହାୟରେ ଜୀବନ କାଟି ଏହି ଜୀବନ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ହରେଇବେ, ତେବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ଲାଭ ହେବ? କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ବାକ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସିଧା ସିଧା କହୁଛନ୍ତି, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8:36 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେବେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ନିଜ ଜୀବନ ହରାଏ, ତେବେ ତାହାର କି ଲାଭ? ବୁଝିପାରିଲେ ତ? କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପଢନ୍ତୁ ଜିରିମିୟ 9 ପର୍ବ 23 ଏବଂ 24 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଜ୍ଞାନବାନ ଆପଣା ଜ୍ଞାନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ, କିମ୍ବା ବଳବାନ ଆପଣା ବଳରେ ଦର୍ପଣ କରୁ, ଧନବାନ ଆପଣା ଧନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ। ମାତ୍ର ଯେବେ କେହି ଦର୍ପ କରେ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନେ ଓ ଜାଣେ ବୋଲି ଦର୍ପ କରୁ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା, ବିଚାର ଓ ଧର୍ମ ସାଧନ କରୁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏ ସବୁରେ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ। ଦେଖିଲେ ତ, ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଜକୁ ନୁହେଁ, ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନୁହେଁ, ନିଜର ବଳକୁ ନୁହେଁ, ନିଜର ତାକତକୁ ନୁହେଁ, କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଛି ବୋଲିକି ଦର୍ପ କରୁ ବା ଗର୍ବ କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଲାଉଦକିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ 17 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେ କହୁଅଛ, ମୁଁ ଧନୀ, ମୋହର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋହର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ ଓ ଉଲଗ୍ନ, ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା କେବଳ ତୁମର ମନର ଭାବନା, ଭୁଲ ଧାରଣା। ତୁମକୁ କେବଳ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସବୁଥିରେ ଅଛି, ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସବୁ ନିଚରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିଛି ବି ନାହିଁ, ପୁରା ଗରିବ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୟ 6ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବି ଏତେ ପୁରା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କହି ନାହାନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି, କେମିତିଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ପଢନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କିପରି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ତୁମେ ତ କହୁଅଛ ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗା, ଦିନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଅନ୍ଧ ଓ ଉଲଗ୍ନ, ଏହା ଜାଣ ନାହିଁ। ବାପରେ, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରିକା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଏହି ଲାଉଦକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଅଲଗା କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଲାଉଦକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, সেই ଲାଉଦକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ସହର ଯାହା ଥିଲା, ସେହି ସହର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ସେହି ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହରରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଟାଉନରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଯେତେକ ଗୁଡାକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ସବୁ ଲାଉଦକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଗଣିତ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି କିପରି ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ତ କହୁଛ ନିଜେ ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ଦୁର୍ଭାଗା, ତୁମେ ଦିନହୀନ, ତୁମେ ଦରିଦ୍ର,
ଅନ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଏହା କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ? ଟିକେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ତ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ବାକ୍ୟରେ?